우크라이나군 공격에 파괴된 러시아군 탱크입니다. 이미 도네츠크 지역의 상당 부분을 장악한 러시아군의 추가 진군을 우크라이나 병사들이 필사적으로 막아내고 있습니다. Ця дорога – це таке місце, де ворог ще може намагатися прорватися. Інколи їм це вдається, як ці. 하지만 돈바스 지역 상황은 날로 악화하고 있습니다. 핵심 요충지 세베로도네츠크는 이미 3분의 2 정도가 러시아군에 점령된 상황. 우크라이나군이 치열하게 맞서고 있지만 루한스크 지역 전체가 곧 러시아에 넘어갈 것이라는 위기감이 커지고 있습니다. Обстановка дуже непроста. Тривають активні бойові дії. Ворожі підрозділи фактично вже проникли в Сєвєродонецьк. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 세베로도네츠크에 대규모 화학 공장이 있다며 러시아군의 폭격이 미친 짓에 불과하다고 비난했습니다. 특히 돈바스 상황이 매우 어렵다면서도 남부 전선에서는 반격에 성공하고 있다며 전의를 다졌습니다. Наші військові, розвідка, Нацгвардія та усі, хто залучений до оборони держави поступово, але невідворотно, зривають всі плани окупантів. 이어 반격에 나서기 위해 현대식 중화기를 하루빨리 지원받을 수 있도록 모든 노력을 다하고 있다고 강조했습니다. 미국과 독일 등 서방이 약속한 추가 무기 지원이 얼마나 신속하게 이루어지느냐에 따라서 우크라이나 동부 지역 전세가 좌우될 것으로 보입니다. YTN 김건입니다. 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나에 대한 새로운 안보 지원 패키지를 제공한다고 밝혔습니다. 미국 국방부는 7억 달러 규모라며 고속기동 포병 로켓 시스템과 항공감시 레이더 등이 포함됐다고 설명했습니다. 이 가운데 로켓 시스템은 사거리가 최대 80km로 장거리 미사일을 지원해달라는 우크라이나의 요구를 어느 정도 받아들인 겁니다. 미국 정부는 로켓 시스템 등 지원 무기는 방어용으로 러시아 본토를 공격하는 데 쓰이진 않을 것이라고 설명했습니다. The Ukrainians have given us assurances that they will not use these systems against targets on Russian territory. 그동안 미온적이었던 독일도 대공 미사일과 레이더 추적기 등 첨단 무기 제공에 가세했습니다. 숄츠 총리는 푸틴 러시아 대통령이 승리하지 못하게 해야 한다며 우크라이나가 방어에 성공하도록 하기 위한 것이라고 설명했습니다. In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System Iris-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. 러시아는 무기 지원 얘기가 나오자마자 반발했습니다. 세르게이 라브코프 외무차관은 러시아와 미국 간 직접 충돌 위험을 고조시킨다고 경고했습니다. 크렘린궁도 미국이 의도적으로 기름을 붓고 있다고 비난했습니다. 이런 가운데 블링컨 미국 국무장관은 수개월의 충돌이 있을 것이라며 우크라이나전이 조기 종료될 가능성은 회의적이라는 게 미국의 평가라고 밝혔습니다. 워싱턴에서 YTN 강태욱입니다. 러시아군 포로 2명이 우크라이나 코틀레바의 법정에 들어서고 있습니다. 우크라이나 동부 카르키우에 학교 등의 무차별 폭격을 퍼부은 혐의로 기소됐습니다. Визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні злочину передбачена частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк. 러시아군의 전쟁 범죄에 대한 두 번째 유죄 판결입니다. 이 밖에도 우크라이나가 조사 중인 러시아군의 전쟁 범죄는 15,000여 건에 이르고 주요 용의자만 600명이 넘습니다. Actually, it is high level of top militaries, politicians, and propaganda agents of Russian Federation. When we speak about war crimes in Ukraine, you know we have near 80 suspects. ICC 국제형사재판소는 러시아군의 전쟁 범죄를 조사하기 위해 키이우에 직접 사무실을 열 예정입니다. 하지만 러시아는 거꾸로 우크라이나의 전쟁 범죄를 거론하고 있습니다. 우선 우크라이나군이 마지막까지 저항했던 아조우스탈 제철소를 샅샅이 뒤졌습니다. Националистического полка Азов. В расположении частей националистического полка
Военные исследователи обнаружили остатки боекомплекта, военную форму и амуницию. 러시아는 이 과정에서 152구의 우크라이나군 시신이 실린 컨테이너를 발견했고 시신 밑에서 미폭발질의 4개가 나왔다고 주장했습니다. 러시아군의 시신 훼손 누명을 씌우려 했다는 것입니다. Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую репутацию киевского режима и лично Зеленского. 이런 가운데 우크라이나로부터 독립을 선포한 DPR, 도네츠크 인민공화국은 아조스탈 제철소에서 투항한 우크라이나군에 대한 전범 재판을 열 계획이라고 밝혔습니다. 돈바스 지역 극우민족자의 축출을 침공 명분으로 내세운 러시아로선 이 재판을 국제적인 선전수단으로 활용할 전망입니다. YTN 이상순입니다. 유럽연합 EU 27개국이 러시아에 대한 6번째 제재안을 논의한 끝에 러시아산 원유 수입을 대폭 줄이는 절충안에 합의했습니다. 합의안에 따르면 유럽연합은 해상을 통한 러시아산 원유 수입을 전면 금지하고 러시아에서 헝가리를 거쳐 독일로 오는 육상 드루즈바 파이프라인을 통한 수입만 활용하기로 했습니다. 이렇게 되면 유럽연합이 러시아로부터 사들이는 원유량이 연말까지 90%까지 대폭 줄게 됩니다. The seaborne oil, wind down the Russian oil till the end of the year. We have covered overall 90% of Russian oil being wind down in this time frame. 현재 천연가스의 40%와 석유의 25%를 러시아로부터 공급받고 있는 유럽연합은 러시아 에너지 수입 금지를 놓고 이견을 보여왔습니다. 특히 원유의 65%, 천연가스의 85%를 러시아산에 의존하고 있는 헝가리는 수입 금지를 강력히 반대해왔습니다. Because energy is a serious issue. It's not a kid game, yeah. So it's serious. So it means that first we need solutions and then the sanctions. 반면 러시아의 공격을 받아 힘겹게 전쟁을 이어가는 우크라이나는 에너지 수입을 막아 러시아의 돈줄을 차단할 것을 EU에 요구해왔습니다. Санкційний пакет має бути узгоджений, він має бути ефективним, включно з нафтою, щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України і проти всієї Європи. 원유와 천연가스 수출로 경제를 지탱해온 러시아로서는 이번 결정으로 일부 타격을 입을 것으로 보입니다. 앞서 러시아는 이란과 석유와 가스 교환을 논의하고 인접 세르비아와는 가스 공급 계약을 3년 연장하는 등 유럽연합의 제재에 대응해왔습니다. 유럽연합은 6차 제재안에서 러시아 최대 은행인 스베르방크를 국제은행 간 결제망 스위프트에서 제외하기로 합의했습니다. 또 러시아 국영 방송사 세 것의 콘텐츠가 EU 국가들에 제공되는 것도 막았습니다. YTN 임수근입니다. 강아지와 함께 산책을 나온 부부. 갑자기 보더콜리 한 마리가 달려듭니다. 깜짝 놀란 여성이 강아지를 팔로 들어올렸지만 뛰어올라 공격합니다. 몸으로 반려견을 감싸는 여성. 그러자 사람에게도 달려듭니다. 강원도 양양으로 반려견과 함께 신혼여행을 온 부부가 봉변을 당한 건 지난 19일 오전 10시쯤. 보더콜리가 잡고 있는 걸 점프해서 낚아챘거든요. 그래서 그 상황에 막 그 와이프가 막 울면서 막 둘 다 울부짖으면서. 아내는 팔과 다리에 상처를 입었고 생후 6개월 반려견 역시 곳곳에 이빨 자국이 생겼습니다. 간신히 정신을 차리니 공격한 개는 이미 사라진 뒤였습니다. 경찰이 수소문 끝에 가해 견주인 A씨를 찾았지만 A씨는 처음엔 우리의 가둬둔 개가 밖으로 나갈 일이 없다고 생각해 자신의 개가 아니라고 답했습니다. 경찰은 A씨를 과실치상 혐의로 입건해 사건을 검찰로 넘겼습니다. 울타리 안에다 가둬놨는데 그 지붕 공사가 이제 덜 됐는데 그걸 뛰어넘어가지고 한 거라. 지금 그 과실이라면 그게 과실이죠. 소방청에 신고된 것만 해마다 2,000명 이상이 개에 물리는 피해를 보고 있습니다. 최근 충남 태안에서는 7살 아이와 어머니가 맹견에게 공격당했고 지난해 12월 강원도 춘천에서도
사냥개 3마리가 80대 노인을 공격했습니다. 자신의 개는 사람이나 다른 개를 공격하지 않을 것이라는 착각과 아니란 생각에 반복되는 사고. 피해자에게는 끔찍한 악몽으로 남았습니다. 그랬으니까 전혀 못 잤거든요. 잠을 전혀 못 자고 실생활이 안 돼요. 그래서 출근도 못 하고 병원만 왔다 갔다 계속 하다가 그게 너무 힘들었죠. YTN 홍서욱입니다. 동면지 인근에 설치된 무인 센서 카메라에 곰나들이 나온 반달가슴곰 가족이 잡혔습니다. 새끼곰이 엄마 등에 올라타 연신 재롱을 부립니다. 다음날엔 나뭇가지를 붙잡고 힘자랑을 해봅니다. 아직 몸의 균형을 잡는 게 익숙지 않은 듯 벌러덩 밑으로 미끄러집니다. 빨리 따라오라는 엄마의 신호에 있는 힘껏 발걸음을 재촉합니다. 지난 2004년 지리산에 방사된 반달가슴곰 RF5의 첫 증손주가 탄생했습니다. 성별은 아직 미확인 상태입니다. 엄마는 4살 된 KF94로 RF5의 손녀입니다. 증조 할머니인 RF5는 2004년 지리산에 방사된 최초 6마리 개체 가운데 한 마리로 올해도 새끼를 낳는 놀라운 번식력을 과시했습니다. 올해 18살로 사람 나이로 70대에 해당하는 고령 반달가슴곰이 새끼를 낳은 건 흔치 않은 사례입니다. KF94번 개체가 출산한 새끼는 지리산에서 태어난 4세대 개체로 국립공원 내에서 반달가슴곰 보건 사업이 안정적으로 추진되고 있음을 보여주고 있습니다. 현재까지 지리산과 덕유산, 가야산 일대에 서식하는 반달가슴곰은 올해 태어난 5마리를 합해 79마리로 추정됩니다. 국립공원 측은 반달가슴곰이 활발하게 활동할 시기가 다가옴에 따라 탐방객들이 지정된 정규 탐방로를 이용해 주길 당부했습니다. YTN 최명순입니다. 경상남도 사천의 한 공장. 작업자들이 전선을 꽈배기처럼 꼬아 굵은 묶음을 만들고 있습니다. 발사체 부품을 서로 연결해 신호를 주고받을 수 있게 해주는 누리호의 신경망 와이어 하네스입니다. 3,300도의 초고온과 영하 183도의 극저온은 물론 심한 진동까지 견뎌야 하기 때문에 일반 전선보다도 훨씬 견고하게 만들었습니다. 자재를 선정하는 데 있어서 꾸준한 성능은 기본이지만 그런 환경의 변화에 대해서도 동일한 성능을 낼 수 있는 신뢰성이 확보된 자재를 선택하는 것들이 가장 최우선이었습니다. 밀폐된 공간에 안테나가 설치됐습니다. 우주와 비슷한 환경을 조성해놓고 한쪽 벽에서 전송한 신호가 반대쪽까지 무사히 도달하는지 실험하는 겁니다. 누리호의 비행기를 안내해줄 내비게이션 기술인데 이를 통해 누리호는 극한 환경에서도 위성과 신호를 주고받고 목표 궤도를 향해 날아갈 수 있습니다. 1단 분리할 때 충격, 2단 분리할 때 충격, 이제 3단까지. 큰 충격이 오다 보니까 저희 장비들이 문제가 생길 수가 있어요. 그런 문제점을 해결하기 위해서 저희 기구적인 설계를 보강하든지 여러 가지 시험을 좀 더 해서 누리호 2차 발사를 완전한 성공으로 이끌기 위한 성능 시험도 꼼꼼히 진행됐습니다. 1차 발사의 실패 원인이었던 헬륨 탱크의 고정부 문제를 그대로 재현해 개선점을 마련하고 새로운 모델의 성능을 검증하는 작업입니다. 다시 그 문제가 없는지 검증하는 시험 평가 업무를 지원을 했었습니다. 그래서 아마 1차 발사에 문제가 됐던 부분은 어쨌든 개선이 됐던 걸로 시험 결과 확인이 되고 있고요. 300여 곳의 민간 기업, 1000여 명의 연구진, 순수 우리 기술력으로 완성된 누리호에는 이들의 손이 닿지 않은 곳은 어디에도 없습니다. 지난 1차 발사에서 그동안 쌓은 기술력을 검증한 우리 연구진은 2차 발사를 완전한 성공으로 이끌기 위해 전력을 다하고 있습니다. YTN 사이언스 최소라입니다. 소나무 제선총은 개체가 너무 작아 스스로 이동할 수 없습니다. 따라서 제선총을 나무에서 나무로 옮겨주는 매개 곤충이 필요합니다. 솔수염 하늘소나 북방수염 하늘소 같은 하늘소 종류가 그 역할을 합니다. 제선총이 감염시킨 나무에 하늘소가 알을 낳으면 그 안에서 애벌레가 자라 고치가 됩니다. 그 고치를 제선총이 감염시킨 뒤 성충이 된 하늘소에부터 다른 나무로 옮겨가는 것입니다. 국립수목원 연구진은 3년 전 제선총을 옮기는 하늘소 애벌레에 기생해서 애벌레를 죽이는 천적벌 2종류를 찾아냈습니다. 이후 실내에서 이 벌들을 사육하는 데 성공했습니다.
그동안의 연구로 활용 가능성이 있는 두 종의 기생천적 발굴과 사육에 필요한 적정 조건을 파악하였으므로 앞으로 이를 활용한 대량 사육법을 개발할 수 있을 것 같습니다. 앞으로 남은 과제는 실제 야생에서 키운 것처럼 기생 벌들의 활력을 유지하는 것과 최대한의 효율을 볼 수 있도록 방사하는 방법을 찾는 것. 연구진은 앞으로 2, 3년 뒤면 치료법이 없던 제선충병의 확산을 생물학적인 방법으로 억제할 수 있을 것으로 전망했습니다. YTN 김인우입니다. 텅 비었던 상하이 황푸강변에 운동을 나온 시민들이 다시 달리기 시작합니다. 거리에는 오토바이와 자전거를 타고 출근하는 사람들이 분주하게 아침을 맞았습니다. 기습 봉쇄로 빼앗긴 평범한 일상을 되찾는데 무려 2달이 걸렸습니다. 今天出门上班是真的特别开心的，在家里面封了整整2个月。 가게마다 물건을 사러 나온 사람들의 발길이 이어졌습니다. 시민들의 얼굴에는 해방감이 묻어납니다. 상하이의 젊은이들은 새벽 0시에 봉쇄가 풀리자 곳곳에서 환호를 질렀습니다. 6월 1일이 마치 명절이라도 된 듯한 분위기입니다. 我感觉今天跟过年是一样的，有种很兴奋的感觉。 어두운 뒷골목에 나와 홀로 춤을 추는 젊은이도 있습니다. 억눌렸던 자유가 얼마나 소중한 것인지를 온몸으로 말해주고 있습니다. 除小区之外的人有 freedom， 就是很兴奋。 상하이에 사는 우리 교민들도 봉쇄 해제로 조금씩 활기를 되찾고 있습니다. 하지만 버스와 지하철이 아직 통제되고 있고 일부 주거 구역은 여전히 봉쇄 상태입니다. 여기다 3일마다 코로나19 검사가 필수여서 다시 감염자가 늘어날까 조마조마합니다. 수도 베이징은 한 달 이상 학교 문을 닫았고 재택근무를 하는 직장인이 500만 명이 넘습니다. 상하이 시민들은 2달 만에 자유를 느끼게 됐지만 중국이 이른바 제로 코로나 정책을 고수하고 있어 봉쇄는 언제 어디서든 되풀이될 가능성이 있습니다. 베이징에서 YTN 강성웅입니다. 텍사스주 총격 사건으로 숨진 희생자들의 사진 위로 꽃다발이 수북히 쌓였습니다. 해맑게 운동장을 뛰어놀았던 아이들과 선생님, 21명의 눈물의 장례식은 2주 동안 계속 이어집니다. 인구 16,000명의 작은 마을 유벨디는 힘겨운 작별의식으로 또 한 번 슬픔에 잠겼습니다. Because like I said, this is our hometown. We were both born and raised here, you know. We needed to come and pay our respects. 계속되는 총기 난사 사건으로 미국에서는 어느 때보다 총기 규제 목소리가 높아지고 있습니다. 조 바이든 미국 대통령도 공화당 의원들과 총기 규제 법안 타협에 기대를 걸고 있습니다. 하지만 가능성은 크지 않습니다. 현재 상원에는 2건의 총기 규제 법안이 계류돼 있지만 공화당의 반대로 처리가 불투명합니다. 총기 제조업자들의 막강한 자금력을 바탕으로 한 로비로 공화당 의원들이 쉽게 움직이지 않을 것이란 전망입니다. 전미총기협회는 총기 참사 와중에도 총기 소유의 정당성을 주장했습니다. The existence of evil is one of the very best reasons to arm law-abiding citizens. 지난 23년간 미국에서 총기 난사 사건을 겪은 어린이는 31만 명. 매년 13,000명 이상의 학생이 총격범을 피해 교실 안에 숨어 있어야 했습니다. 공포는 또 다른 공포를 낳으며 미국인의 절반 이상이 안전을 위해 총을 소지해야 한다고 밝혀 총기 규제 법안 통과를 어렵게 하고 있습니다. YTN 김선입니다. 검은 양복에 검은 넥타이를 단정히 맨 BTS가 백악관을 방문했습니다. 바이든 대통령 면담에 앞서 기자실을 먼저 찾았습니다. 미국에서 확산하고 있는 아시아인을 상대로 한 증오 범죄를 근절하는 데 도움이 되고자 하는 뜻을 밝혔습니다. We're BTS, and it is a great honor to be invited to the White House today to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion, and diversity. BTS는 최근 아시아계를 대상으로 한 많은 증오 범죄에 굉장히 놀랐으며 마음이 안 좋았다고 말했습니다.
이어 모든 사람은 각자 나름의 역사를 가지고 있는 의미 있는 존재인 만큼 서로 존중하고 이해해야 한다고 강조했습니다. 나와 다르다고 그것은 잘못된 일이 아닙니다. 옳고 그름이 아닌 다름을 인정하는 것으로부터 평등은 시작된다고 생각합니다. 미국에서 아시아계 증오범죄는 코로나19 확산 이후 한층 심각한 사회 문제로 대두했습니다. BTS는 그동안 증오범죄를 포함해 인종차별 문제에 목소리를 내왔습니다. 특히 지난해 3월 미국 애틀란타에서 한인 여성 4명의 목숨을 앗아간 총격 사건 등이 발생했을 당시에도 입장을 밝혔습니다. 백악관은 최근에도 버팔로의 흑인 상대 총격 사건과 댈러스의 한인 상가 총격 등 확산하는 증오범죄에 대한 대책으로 BTS의 힘을 빌리기로 한 겁니다. 백악관은 지난해 7월에는 백신 접종을 독려하기 위해 신예 팝스타 올리비아 로드리고를 활용한 경험이 있습니다. BTS가 파급력이 더 큰 만큼 증오범죄 확산 차단에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 백악관에서 YTN 강태욱입니다. Absolutely shambolic. You know, the French, their organisation and UEFA is just horrendous. What's going on? What is going on? I mean, tickets. Police fire tear gas indiscriminately on innocent fans. They felt very extremely sorry for all the people whose experience have been wasted all that evening, for the people that had bought tickets and were unable to attend the match. Oui, ça y est, c'est. Nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse des supporters espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA, par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police, se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. We don't know. No, we don't know. On sait pas, c'est uniquement... D'abord, la doctrine de maintien de l'ordre français a permis d'éviter des morts et des blessés samedi au Stade de France. C'est un premier point. Yeah, it really was one of the worst experiences in my life. It was absolutely appalling. The security, the police, everything about the game was extremely hostile. So the blame lies fully with UEFA and the French authorities. (1888년) 청운 강진이가 그린 화차 분별도입니다. 한국인이 그린 최초의 미국 풍경으로 원경과 중경의 철길을 달리는 2대의 기차를 담았습니다. 근경의 왼쪽에는 나무들이 있는 언덕과 5층짜리 건물이 보입니다. 박정량 초대 주미공사의 미국 방문을 수행했던 통역관 겸 화가 강진이의 실물 그림이 처음 공개됐습니다. 잔교 송별도는 청나라와의 약속을 어겼다는 이유로 박정량이 본국으로 소환돼 떠나는 모습을 담았습니다. 미국에서 그렸다는 인장을 찍은 그림 2점. 승일 반송도는 고종의 무병 장수를 기원하며 빨간 해와 불로초, 소나무를 그렸습니다. 삼산육성도는 세자인 순종을 축원하기 위해 삼신산과 구름을 담았습니다. 워싱턴의 사진관에서 찍은 강진이의 사진은 당시 주미공사관 관원들의 사진 가운데
유일한 원본입니다. 최초로 미국의 풍경을 그린 산수화를 남겼고 서화협회 발기인으로 참여하여서 후학 양성을 하는데 중요한 초석을 두었습니다. 다방면에서 활동한 그는 음악에도 힘썼습니다. 당시 유행한 악부 장르의 곡들을 엮은 노래집 악부하병이 새로 발견됐습니다. 악부하병을 통해서 서화가로서의 그 면모뿐만 아니라 음악적인 교육에 관심이 많았음을 잘 보여주고 있고요. 한미수교 140주년 기획전에는 변재현, 이규영, 최종범 등 3명의 현대 작가가 청혼을 추모하는 작품을 선보였습니다. YTN 김태현입니다.